क्लासों के लिए स्वागत। मैं इशरत निसा लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर की हिंदी अध्यापिका हूँ। छात्र, आज मैं 7वीं कक्षा के 9वां पाठ गुसाड़ी के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो गुसाड़ी का अर्थ है भड़कीला। तो देखिए यहाँ पर छात्र एक चित्र दिया गया है। चित्र की ओर ध्यान दीजिए। बंजारा लोग यहाँ पर, बंजारा का अर्थ क्या है? लंबाड़ी। तो यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं। देखिए ये है, इस चित्र की ओर देखिए छात्र, एक बार इस चित्र की ओर देखिए। मोर की पगड़ी लगाए हुए हैं। जंगू जाति के लोग हैं। मोर की पगड़ी लगाए हुए हैं, जंगू जाति के लोग हैं। तो यहाँ पर एक बार देखिए छात्र, देखिए छात्र इस तरह नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में बंजारा लोग नृत्य कर रहे हैं और जंगू जाति के लोग नृत्य कर रहे हैं। कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्यों के नाम बताओ। तो देखिए कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य के नाम। कोलाटम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। उसी तरह डांडिया गुजरात का एक लोक नृत्य है। भंगड़ा पंजाब का एक लोक नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक का एक लोक नृत्य है। बतकम्मा तेलंगाना का। उसी तरह यहाँ पर कुछ लोक नृत्यों के बारे में चित्र बताऊंगी। देखिए छात्र, చూడండమ్మా, लोक नृत्य, इसे भी लोक नृत्य कहते हैं। दिखाई दे रहा है छात्र? कनिपिस्तुंदा पिల్లలారా? देखिए उसी तरह और एक लोक नृत्य दिखाई दे रहा है। उसी तरह देखिए इन सबको लोक नृत्य कहते हैं। तो देखिए नाचती हुई इन महिलाओं के मन में कौन सी भावना होगी? नाचती हुई इन महिलाओं में कौन सी भावना होगी? నృత్యం చేస్తున్నటువంటి ఈ మహిళల మనసులో ఎలాంటి భావన ఉంది అని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు పిల్లలారా. ఎలాంటి భావన ఉంటుంది? సంతోషి భావన, ఉత్సుకత భావన, హ్యాపీనెస్, సంతోషము. यहाँ पर देखिए मेरा नाम जंगू है, मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ, मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ, यह भाषा बहुत ही मीठी होती है, हमारी भी एक विशेष संस्कृति है, गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है, नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है, हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं, जंगदाई हमारी देवी हैं, हम इनकी विशेष पूजा करते हैं, हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती हैं, हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं, मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। तो यहाँ पर देखिए एक युवक का लिंग क्या है?
युवती। तो मेरा नाम जंगू है, यहाँ पर जंगू कह रहा है, ఇక్కడ జంగు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమని, నా పేరు జంగు। मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ, నేను ఆదిలాబాద్ నివాసిని, గోండ్ జాతికి సంబంధించినటువంటి యువకుణ్ణి। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ, నేను గోండీ భాషలో మాట్లాడుతాను। ఎవరి భాష మాతృభాష వాళ్ళకు ఉంటుంది పిల్లలారా, లంబాడి భాష, గోండీ భాష, అవునా, ఎవరి మాతృభాష వాళ్ళకు ఉంటుంది। అయితే ఇక్కడ జంగు ఏమంటున్నాడు, నేను గోండీ భాషలో మాట్లాడతాను। యా భాష బహుత్ మీఠీ హోతీ హై, ఈ భాష చాలా తియ్యగా ఉంటుంది। మీఠీ, మీఠీ का अर्थ क्या है, తీయని, మధురంగా ఉంటుంది, చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది। हमारी भी एक विशेष संस्कृति है, మాది కూడా, హమారి మాది, మాది కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి, విశేష అసాధారణమైన, అసాధారణమైన అంటే స్పెషల్, స్పెషల్గా, సంస్కృతి హై, సంస్కృతి అంటే సంస్కృతి, కల్చర్, కల్చర్, కల్చర్ దేన్ని అంటారు, संस्कृति। तो देखिए गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है, మా సంస్కృతిలో, మా ఆచారములో, ఆచార విధానములో, మా పద్ధతిలో గుసాడి అన్నది ఒక ప్రముఖమైనటువంటి నృత్యము। అంటే గుసాడి అంటే ఇంతకుముందే చెప్పుకోవడం జరిగింది, భడికీలా అంటే వస్త్రధారణతో జిగజిగా మెరుస్తూ కనిపించడము। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है, नाचते समय నృత్యం చేసేటప్పుడు హమారి మా యొక్క విశేష అసాధారణమైనటువంటి ప్రముఖమైనటువంటి వేషభూష होती है, వేషభూష వస్త్రధారణ, వస్త్రధారణ దుస్తులు। तो देखिए हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं, మేము వివిధ ఉత్సవాలలో నృత్యము చేస్తూ ఉంటాము, నాట్యం చేస్తూ, నృత్య का अर्थ क्या है, నాట్యము చేయడము, డ్యాన్స్, నాట్యము డ్యాన్స్। జంగుదాయి हमारी देवी है, వీళ్ళ యొక్క దేవత ఎవరు, జంగుదాయి అంటే వీళ్ళు గుసాడి జాతికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, గుసాడి జాతి వాళ్ళు జంగుదాయిని పూజిస్తారు। తో హమారా మాననా హై కి, మా యొక్క నమ్మకం ఏమిటంటే, మాననా నమ్మకము ఏమిటంటే, హమే సంకటో సే బచాతీ హై, మమ్ముల్ని సంకట్, సంకట్ మీన్స్ కష్టాలతో, ఆపదలతో, కష్టాలతో, బచాతీ హై కాపాడుతూ ఉంది మా దేవత అనేసి మాకు ఎక్కువ నమ్మకము। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं, पगड़ी కిరీటం, పగడి మీన్స్ కిరీటం, ఇక్కడ చూడండి మోర్ కి పగడి, దీన్ని అంటారు మోర్ కి పగడి, మోర్ కి కిరీట్। तो पहनते हैं తొడుగుతాము। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है, నాకు మా సంస్కృతి చాలా ఇష్టము। పసంద్ మీన్స్ ఇష్టము, పసంద్ అంటే, పసంద్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా పిల్లలారా, ఇష్టము, పసంద్ ఇష్టము। పసంద్ का ऑपोजिट क्या है, ना पसंद, అయిష్టము, पसंद। अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। देखिए पुरुष ढोल बजाते हैं, पुरुष क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, इसे कहते हैं ढोल। देखिए इसे कहते हैं ढोल, पुरुष क्या बजाते हैं, ढोल बजाते हैं। तो स्त्रियां गाना गाती हैं। हमारे गीत की प्रसिद्ध पंक्ति रेला रेला है, जैसा हम गाते हैं वैसे ही नृत्य भी करते हैं। हम जंगल में रहते हैं, यहाँ से शहर बहुत दूर है।
हम तक पहुंचने के लिए सड़कों व बसों की सुविधाएं बहुत कम हैं। अब सरकार सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पर देखिए ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ పురుష ढोल बजाते हैं పురుషులు డప్పు వాయిస్తూ ఉంటే స్త్రీయా గానా గాती हैं స్త్రీలు పాట పాడుతూ ఉంటారు। हमारे गीत की प्रसिद्ध పంక్తి మా పాటల యొక్క ప్రసిద్ధ ముఖ్యమైన पाठ ఏంటి అంటే रेला 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 रे। जैसा हम गाते हैं वैसे ही नृत्य भी करते हैं। మేము ఎలా పాడుతూ ఉంటామో అలాగే నృత్యం కూడా చేస్తూ ఉంటాము। हम जंगल में रहते हैं మేము అడవిలో ఉంటాము। జంగల్ అడవి, జంగల్ అడవి, మేము అడవిలో ఉంటాము। यहाँ से शहर बहुत दूर हैं शहर टाउन పట్టణము। शहर का ऑपोजिट क्या है? गांव। यहाँ से शहर बहुत दूर है। दूर का ऑपोजिट क्या है? पास। మా దగ్గర నుండి అంటే మేమున్నటువంటి స్థలం నుండి మేమున్న ప్రాంతము నుండి పట్టణము చాలా దూరంగా ఉంటుంది, నగరము చాలా దూరంగా ఉంటుంది। हम तक पहुंचने के लिए మా దాకా చేరుకోవడానికి పहुंचना చేరుకోవడము, మా దాకా చేరుకోవడానికి సడకోं व बसों की सुविधाएं సడకోं రోడ్లు కానివ్వండి, బస్సోं की బస్సుల యొక్క సువిధాయే సౌకర్యము, సువిధాయే సౌకర్యము। సువిధాయే ఆపోజిట్ అసువిధాయే అంటే మేము మా దగ్గరికి రావాలన్నా పోవాలన్నా బస్సులు కానీ రోడ్లు కానీ సౌకర్యాలు బహుత్ కమ్ హై చాలా తక్కువగా ఉంటాయి, ఎక్కువ శాతము కాలినడకనే నడుస్తూ ఉంటారు। అబ్ నౌ ఇప్పుడు సర్కార్, సర్కార్ का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट। ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సువిధాయే దేనే కా ప్రయాస్ కర్ రహే హై సౌకర్యాలు అందించే ప్రయాస్ ప్రయత్నము, ప్రయాస్ ప్రయత్నము ప్రయత్నము చేస్తూ ఉన్నారు, ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మా మీద దృష్టి మళ్లించారు, మా కొరకు రోడ్స్ వేస్తూ ఉన్నారు, బస్సుల సౌకర్యాలు చేకూరుస్తూ ఉన్నారు। అంతేకాకుండా హాస్పిటల్స్ కానివ్వండి, చదవడానికి కానివ్వండి ఇప్పుడు మాకు కొంచెం సౌకర్యం లభిస్తూ ఉంది। ఎనీ డౌట్స్ పిల్లలారా? అర్థమైందా పిల్లలారా? ధన్యవాద్। రెండో భాగంలోకి వెళ్దాం। नलगोंडा विद्याशाखा ऑनलाइन क्लासों के लिए स्वागत। आज मैं 7वीं कक्षा 9वें पाठ गुसाड़ी पाठ में दूसरा भाग के बारे में जानकारी दूंगी। तो देखिए यहाँ पर सुनो बोलो दिया गया है छात्र, हाँ विनंडी चेप्पंडी। तो पहला प्रश्न देखिए, మొదటి ప్రశ్న ఇచ్చారు ఏమని చూడండి। शहर दूर होने के कारण गोंड जाति के लोगों को क्या-क्या कठिनाइयां होती हैं? పట్టణం దూరంగా ఉండడం వల్ల గోండ్ జాతి వాళ్ళకు ఏ కష్టాలు ఉంటాయి? शहर से शहर दूर होने के कारण गोंड
जाति के लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं ఏ కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది పట్టణం దూరంగా ఉండడం వల్ల. तो देखिए बसों की दवाखानों की सड़कों की पाठशालाओं की आदि की असुविधाएं होती हैं. ఏ కష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు? టైంకి బస్సులు లేక, హాస్పిటల్స్ దగ్గరలో లేక, వెళ్ళాలి అంటే రోడ్లు సరిగా లేక, పిల్లలు చదువుకోవాలంటే పాఠశాలలు లేక, ఇలాంటి కష్టాలని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది గోండ్ జాతి వాళ్ళు. कुछ लोक नृत्य के बारे में बताओ. कुछ लोक नृत्य के बारे में क्या है? इससे पहले हम लोग बोल चुके हैं ना. हाँ, बतकम्मा, बतकम्मा, कोलाटम, डांडिया, ढोलक, भांगड़ा आदि है ना మొదలగునవి లోక నృత్యాలు. వాక్యం को सही करने लिखो. వాక్యాలను సరిచేసి రాయండి అని అన్నాడు. పడో. बहुत मीठी है होती భాష యహ. సరైన క్రమంలో రాయండి పిల్లలారా. పుస్తకం చదవండి ఒకసారి. లెసన్లో ఉంది చూడండి. यह भाषा बहुत मीठी होती है. यह भाषा बहुत मीठी होती है. फर्स्ट पैराग्राफ లో ఉంది చూడండి పిల్లలారా. లాస్ట్ లైన్ यह भाषा बहुत मीठी होती है. రెండో చూడండి. संस्कृति प्रमुख है नृत्य गुसाड़ी का हमारी. అయితే हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है गुसाड़ी. हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है गुसाड़ी. ఎక్కడ ఉంది చూడండి. गुसाड़ी చూడండి. सेकंड पैराग्राफ లో सेकंड लाइन. गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है. गुसाड़ी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है. రెండవది बजाते हैं ढोल पुरुष. तो देखिए पुरुष ढोल बजाते हैं. पुरुष ढोल बजाते हैं. మూడో చరణంలో ఉంది చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ లైన్ లోనే पुरुष ढोल बजाते हैं. दूर है होते शहर बहुत. तो చూడండి. शहर लास्ट చరణంలో రెండో లైన్లో शहर बहुत दूर है. ఇప్పుడు लिखो. लिखो చూడండి. गुसाड़ी नृत्य के बारे में तुम क्या जानते हो?
प्रमुख नृत्य हैं। इसे लोकगीत भी कहते हैं। संस्कृति के अनुसार वेश धारण कर गाते हुए नृत्य करते हैं। इनकी देवी जमुदाई हैं। इनका मानना है कि संकटों से बचाएगी। पुरुष ढोल बजाते हैं, स्त्रियां गाते हुए नाचते हैं। गाते हुए नाचते हैं। जंगलों में रहते हैं। जंगलों में रहने के कारण सुविधाएं भी कम होती हैं। పిల్లలారా గుసాడి నృత్య के बारे में तुम क्या जानते हो? గుసాడి నృత్యం గురించి మీకు ఏం తెలుసు? గుసాడి గోండు జాతి యొక్క ప్రముఖ त्योहार है। గుసాడి గోండు జాతుల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పండుగ। इसे लोकगीत भी कहते हैं। దీన్ని లోకగీత అని కూడా అంటారు। లోకగీత అంటే ఏంటి? జానపద నృత్యాలు। तो संस्कृति के अनुसार वेश धारण कर गाते हुए नृत्य करते हैं। సంస్కృతి వాళ్ళ సంస్కృతిని అనుసరించి వేషధారణ చేసి నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు। इनकी देवी जंगुदाई है। వీళ్ళ దేవత పేరు జంగుదాయి। इनका मानना है कि వీళ్ళ నమ్మకం ఏమిటంటే संकटों से बचाती है, కష్టాల నుండి కాపాడుతుంది మా తల్లి అని। पुरुष ढोल बजाते हैं तो स्त्रियां गाते हुए नाचती हैं। పురుషులు డప్పు కొడుతూ ఉంటే స్త్రీలు పాడుతూ నృత్యం చేస్తూ ఉంటారు। వీళ్ళు జంగलों में रहने के कारण सुविधाएं भी कम है। అడవులలో ఉండడం వల్ల వీళ్ళ యొక్క సౌకర్యాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి। ఇక్కడ చూడండి శబ్ద भंडार, जोड़ो और नए वाक्य बनाओ। यहाँ पर देखिए दिवाली, ईद, क्रिसमस, होली, संक्रांति।
शब्द भंडार, दिवाली, दीप जलाते हैं, मंदिरों में हर दिन दीप जलाते हैं, मंदिरों में हर दिन दीप जलाते हैं। जोड़ी అంటే జతపరచండి, दिवाली అంటే दीप जलाते हैं, జతపరచడం। तो देखिए मंदिरों में, దేవాలయాలలో, మందిరంలో दीप जलाते हैं, దీపము వెలిగిస్తారు। दूसरा ईद, ईद, ईदगाह जाते हैं, ईद के दिन गले मिलकर एक दूसरे शुभकामनाएं देते हैं। పండగ రోజు ఒకరినొకరు కలుసుకొని శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఉంటారు। नेक्स्ट देखिए क्रिसमस, మూడవది सेंटा आते हैं, सेंटा आते हैं, ईसा के जन्मदिन पर ईसा के जन्मदिन पर क्रिसमस मनाया जाता है। होली, होली रंग खेलते हैं, होली के दिन पर होली के दिन रंग खेला जाता है। होली పండగ రోజు రంగులు పూసుకుంటారు, రంగులతో ఆడుకుంటారు। पांचवा स्वतंत्रता दिवस, झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है।
స్వతంత్ర 15th ఆగస్ట్ రోజు జెండాను ఎగరవేస్తారు. इस तरह जोड़ो और नए वाक्य बनाना. ये जोड़ना है, ये नए वाक्य बनाना. అంటే కలపాలి, కొత్త వాక్యం తయారు చేయాలి. అంటే కొత్త వాక్యాన్ని మనం తయారు చేస్తున్నాము. देखिए వాద్య యంత్రం కే నామ్. ఇక్కడ మనకు పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది పిల్లలారా, చిత్రాలు ఇవ్వడం జరిగింది, పైన మనకు పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఫస్ట్ వన్ ఏముంది చూడండి, బాన్సురి. సెకండ్ ఏముంది చూడండి, తబలా. మూడోది ఏముంది చూడండి, వీణా. మూడోది ఏముంది, వీణా. నాలుగోది ఏముంది, వాయోలిన్. ఐదోది ఏముంది, ఢోల్. ఐదోది ఏముంది, ఢోల్. నెక్స్ట్ చూడండి పిల్లలారా, वर्ग पहली में से पाठ में आए शब्दों को ढूंढकर लिखो. ఇక్కడ వర్గ పహలి ఇవ్వడం జరిగింది బాక్సెస్ లో. జ, గు, స, డి, ల, న, వే, నృ, త్యు, ప, ప, జ ఈ రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది. బుక్లో ఉన్నటువంటి అంటే మనకు పాఠంలో వచ్చినటువంటి శబ్దాలను మనము రాయాలి. ఇప్పుడు శబ్దాలు మనం ఎలా రాయాలి చూడండి. जन, गुसाड़ी, जाति, जंगू, युवक, गोंडी. అవునా, ఈ రకమైనటువంటి శబ్దాలు మన పాఠంలో వచ్చాయి. भाषा की बात, नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से देखो. కింద ఇచ్చినటువంటి వాక్యాలని శ్రద్ధగా చూడమన్నారు. మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి పిల్లలారా. मैं गुसाड़ी नृत्य करता हूँ. जैसे मैं, हम. मैं ఏంటి, ఏక వచనం. ఏక వచనం. అయితే మనకి ఇక్కడ పదాలన్నీ ఏకవచనంలో ఇవ్వడం జరిగింది. మనము దాన్ని హమ్ అన్నది బహువచనం, బహువచనంలోకి మార్చాలి. ఏకవచనంలో నుండి బహువచనంలోకి మార్చాలి. హమ్ అంటే ఏకవచనము, బహువచనము. మై అంటే ఏకవచనము. మై హమ్, మై గుసాడి నృత్య కర్తా హూ. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటి, మై పర్వ్ మనాతా హూ. మై పర్వ్ మనాతా హూ. అయితే బహువచనంలోకి మార్చినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది, మై దగ్గర హమ్, పర్వ్ పర్వ్, మనాతా మనాతే. ఆకారాంత శబ్ద అంటే ఏకవచనం కదా, ఈ ఆకారాంత శబ్ద పోయి ఏకారాంత శబ్దగా మారుతుంది. మనాతే హై దగ్గర డాట్ వస్తుంది పిల్లలారా తప్పనిసరి. ఆకారాంత పోయి ఏకారాంతగా మారుతుంది, హూ పోయి హైగా మారుతుంది. मैं टीवी देखता हूँ. मैं टीवी देखता हूँ. मैं దగ్గర మళ్ళీ మనకి ఏం రావాలి, हम. टीवी टीवी, देखता देखते. ఏ కారణం, హై దగ్గర మళ్ళీ డాట్, హూ పోయి ఏమొస్తుంది, హై. నెక్స్ట్ मैं पानी पीता हूँ. मैं, हम. पानी पानी, पीता पीते. है डाट. नेक्स्ट मैं खाना खाता हूँ.
ఏమవుతుంది? హూ పోయి హై దగ్గర డాట్ అవుతుంది. ఇది ఏకవచనము, బహువచనము. అర్థమైన పిల్లలారా? ఎనీ డౌట్స్? ధన్యవాద్.